नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले मध्ययुगीय ओडिया साहित्य एवं सेही क्रम रे मध्ययुगीय साहित्य रे बा रीति काव्य रे प्रीति चर्चा शीर्षक आलोचना पूर्वरु करा जाइथिला। साधारण भावरे जेते आलोचना हेइची रीतियुगीय काव्यर संपर्क रे से कला कौशल हेइ पारे, भित्ति और भूति हेइ पारे। तो ए आलोचना गुड़िकरे श्रृंगारिकता संपर्क रे गोटे तार मुख्य वैशिष्ट्य होची काव्य जुगर बा मध्य जुगर बा रीति जुगर एवं श्रृंगारिकता बाबद रे आलोचना कला बेले से माने मुख्यतः श्रृंगार कहिले संभोग और विप्रलंभ ए दुईटी श्रृंगार संपर्क रे मुख्यतः आलोचना करिसंती। जदियो श्रृंगारर अन्य प्रस्थ अछि, अन्य विभाग मध्य अछि, जेमिति अर्थ श्रृंगार, धर्म श्रृंगार एमिति। तेबे एठी आमे जो रीति काव्य रे बा मध्ययुगीय काव्य रे प्रीतिर आलोचना करूछे। एठी प्रीति मुख्यतः हेइची देह सर्वस्व, इंद्रिय सर्वस्व बा स्नायु सर्वस्व। एठी केवल पाइबा, गिड़िबा बा भोग करिबा जीवनर मुख्य लक्ष्य हेइ जाइछि। निजकु निसर्त भावरे समर्पण करिदेबा आमर काव्य नायक बा नायिका मानंक पाखरे देखिबाकू मिलिबो नाही। द्वितीयतः जीवनर उच्चतम लक्ष्य कोनोसी अभिलाष महत्तर आकांक्षा मध्य सेमानंक पाखरे आमे देखिबाकू पाइबा नाही। तेणु एठी जो रीतिर जुगरे जो प्रीतिर प्रेरणार भूमि जदि आमे देखिबा ताहले ताहा संपूर्ण भावरे कामना विजड़ित बा ताहा होउची संपूर्ण भावरे प्रेमर जेमिति अति निम्न स्तर रे निजकु सीमाबद्ध करी रखिछि, अत्यंत संकीर्ण तार जेमिति दृष्टि हेइ जाइछि। जेमिति आमे आलोचना पूर्वरु भी करिथिले उपेन्द्र भंजंकर लावण्यवती रे गोटे धाड़ी अछि जोठी कुहा हेइछि परवास न करिबो केबे। ए कथाटिए कवि कहिसंती एवं एई कथाटिकु एकाधिक छंदरे एकाधिक उपन्यास रे वर्णना मध्य करा जाइछि। ओडिया रीति कवितार जुग हेउछि धर्मतः परवास न करिबार ही एक जुग। एठी परवासर अर्थ होउछि निजकु संप्रसारित न करिबा, संकुचित करी रखिबा, निजकु सीमाबद्ध करी रखिबा, दिगंतर आरपटे सत्यर जो स्थिति अछि। कारण सत्य होउछि भूमिरु भूमा पर्यंत प्रलंबित होइथिबा एक अस्तित्व। वास्तविक आमे जदि कहिबा ताहले सत्य होउछि गोटे निरंजना नदी चिरंतन यात्रा परी। से केवल अटकी रहिबो नाही। बधिद्रुम जो प्रसंग कथा अछि जहा तळे तथागत बुद्धरे परिणत हेइथिले, ये केवल स्थिर नुहे, ये गतिमान। तो एठी निजकु संकुचित करिबा पई से माने परवास न करिबो एई कथाटिकु ही से माने ग्रहण करि नैथिले। जीवनर गोटिए क्षेत्रकु एही जुगरे एपरी एकार्तता सहित कामुडी करी धरिबार पारंगमता करा जाइथिला जे सेतेबेले गारडेई अन्यान्य क्षेत्र गुड़िकु कौनसी प्रकार रे परवास करी जिबा प्राय मना होई रहिथिला। अंतर जीवनर भोक गुड़िकर क्षेत्र रे एवं अंतश्चारणार आरोहण गुड़िकर क्षेत्र रे परवास करिबाकू निषिद्ध करी रखा जाइथिला। स्वीकृत रीति गुड़िक मध्यरे आपनार कल्पना, अनुराग एवं श्रद्धा गुड़िकु आबद्ध करी रखिबाकू ही
एकमात्र रीति बा धर्म बोली स्वीकार करा जाउथिला। अल्पताकू ही मधुरता बोली स्वीकार करा जाउथिला। बड़जेनांकर भाषारे साहित्यर क्षेत्र रे साहित्यकारर हाथगोड़ बांधी होई रहिथिला। हाथगोड़ बंधा होई रहिथिबार कवि को राजसभारे बसाई सेतेबेले राजा माने भारी आनंद लाभ करुतिले। बृहत्तर समाज भितरे नाना प्रकारर असंस्कारर संस्कार रूपे लोक मन, लोक साहस एवं लोक जीवनर जावतीय स्पर्धा को भारी कठोर भावरे बांधी रखिथिला और सकल प्रकार गार डेइबाकू सतेअबा एक अवज्ञा और अभिनय बोली मने करुथिला। तेणु रीति जुग प्रकृतरे एक अल्पतार जुग, अल्प भितरे अधिक फुलाई हेबार जुग, हर्म्य गुड़ाकू हृदय बोली भ्रम करिबार जुग, अतिशयताकू ही निबिड़ता एवं निकटता बोली विश्वास करिबार जुग बोली अध्यापक चित्तरंजन दास तांकर ओडिया साहित्यर सांस्कृतिक विकास धारा ग्रंथरे आलोचना करिसंती। तेबे से समय मध्य आमे मने पकई पारिबा जे गौड़ीय वैष्णव धर्म रे प्रेम तत्व रे परकिया प्रेमर आलोचना हेइची एवं तार एक स्वतंत्र पारिभाषिक धार्मीय अर्थ मध्य अछि। तत्कालीन समाज विरोधी होइथिबारु कारण ओडिसी वैष्णव तत्व एवं गौड़ीय वैष्णव तत्व मध्य जो विभेद अछि, गौड़ीय वैष्णव रे परकिया तत्व को प्राधान्य दिया जाउथिबा बेले ओडिसी वैष्णव धर्म रे स्वकीय प्रेमर महानतार वर्णना करा जाइछि। तेणु तत्कालीन समाजर विरोधी होइथिबारु परकिया कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कुआडे स्वकीय प्रेमर समर्थन बा स्वकीय प्रेमर पक्ष को समर्थन करिथिले बोली अनेक समालोचक बा समीक्षक मत देइछंती। उपेन्द्र भंज रीति को ही काव्य अनुशीलनर माध्यम भावरे ग्रहण करिथिले। उपेन्द्र भंज वैष्णव भी थिले। स्वकीय हेउ अथवा परकिया हेउ प्रेम को यथासंभव बाह्य शाब्दिकतार मंडन देई प्रकाश करिबा एवं तद्वारा प्रेम को यथासंभव स्थूल एवं दृश्य करी आनिबा हेउची रीतिर स्वतंत्र मार्ग, जहा मध्ययुगीय काव्य अनुपालन करिथिला। उपेन्द्र भंज मध्य ताहा ही करिथिले। प्रेम को ताहार जावतीय उपलब्धि तथा अनुभूतिर स्तररू खसाई आनी उपेन्द्र भंज ताकू केवल गोटिए आयतनर गोटिए परिच्छदरे पिंधाइबाकू सबू चेष्टा करिथिले। स्वकीय प्रेमर अन्य नाम हेउची गृहस्थ धर्मर संसार। सेही संसार एक समग्र संसार। सेठारे शृंगारर मध्य एक समग्र व्यंजना रहिछि। सेही समग्रता को नष्ट करी शृंगार को आपनार प्राय सकल अनुराग वृत्ति को आकर्षित करी रखिथिबा केवल गोटिए दर्पण उपरे देखाइबा एवं ताहाकू पुणी आपनार अंतर भितरु स्वाभाविक और सरल भावरे नुहे संस्कृत साहित्यर एक विशेष जुगर रीतिर खड़ी रे मड़ाई अनुरूप सूत्रमंडन देई प्रकाश करिबा ताहा स्वकीय हेउ अथवा परकिया हेउ पछके ताहा प्रेम नुहे, ताहा हेउची एक बाह्य अतिकरणर वक्रगामी तथा वक्रता लभी उत्साह बोली समीक्षक माने कहंती। उपेन्द्र भंजंकर काव्य प्रेमर सोपान क्रमरे आमको मोटे उपरकू उठाई निए नहीं, उत्तोलित करी निए नहीं। रहस्यर गंठी गुड़ाकू खोली आमको एक गभीरतर एवं निबिड़तर एकात्मता आड़कू परिचालित करी नहीं जीवा परिवर्ते आमको सते अबा एक दुष्ट प्ररोचना देई को तल देशरे आनी पकाई दिए। शृंगार को तार भव्यतम समग्र स्तरटीकू खसाई आनी आमको आम स्थूल पीरतीर अंधार घर भितरे रहितिबा
ଶୋଭନ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରି ଅବର୍ଜିଆ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଷକୁ ତାହା ଆପଣା ପ୍ରୀତିଦାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟଭିଚାର ହେବାକୁ ଶିଖାଏ। ଆପେ ଶ୍ୟାମ ହୋଇ ସତେ ଅବା ସବୁଯାକ ମଲ୍ଲିମାଳକୁ ଆଣି କେବଳ ନିଜ ବେକରେ ପକାଇ ଦେଖାଇ ହେବାର ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଇଯାଏ। ବରଂ ପରକୀୟା ପ୍ରେମର ତଥାକଥିତ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଆମକୁ ତାଙ୍କ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାହାରୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି ଆଣୁଥିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆମ ଜୀବନଗତ ଯାବତୀୟ ଏକାତ୍ମତାର ସ୍ତର ନିରୂପଣକାରୀ ଏକ ସମଗ୍ର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ। ପରକୀୟା ହେଉ ଅଥବା ସ୍ୱକୀୟା ହେଉ, ପ୍ରୀତିର ଯାବତୀୟ ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରି ଆଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବା ରୀତି ଯୁଗରେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଜୀବନଗତ ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା, ତାହାର ଭୂମି ଉପରେ ପୁରୁଷ ହିଁ ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ ବସିଥିଲା। ନିଜ ପ୍ରୀତିର ସନ୍ତର୍ପଣ ଲାଗି କେଳି ପ୍ରବୀଣା ଏବଂ ସୁରସ ନିଧି ପ୍ରତିମାର ତଲାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ବାଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଧାନତଃ ମାଳା ପରି ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ମାଳାକୁ ଆଣି ନିଜର ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେବାକୁ ହିଁ ସେ ମନ କରୁଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିର ସ୍ୱକୀୟା ଏବଂ ପରକୀୟା ଭେଦରେ ବସ୍ତୁତଃ ଆଦୌ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପରପକ୍ଷ ବସ୍ତୁ ଭଳି କେବଳ ଉପଭୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ହୋଇଯାଏ। ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନେଚ୍ଛା ଅଛି, ଜୀବନର ଆସ୍ପୃହା ଅଛି। ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବୃହତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଦିଆଯାଏ। ଗଭୀରକୁ ଯିବାର ଏକ ଅନ୍ତର ଅନୁରାଗ ରହିଥିଲେ ଯାଇ ପ୍ରୀତି ସମଗ୍ରତର ହୁଏ। ଏକ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ପାରସ୍ପରିକ ଆବିଷ୍କାରର ଦ୍ୟୋତକ ଓ ପ୍ରେରକ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତା ନହେଲେ ତାହା ନାନା ମଣ୍ଡନ ଓ ଅନୁପ୍ରାସର ଆତ୍ମଗୋପନ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ତଥାପି ବାହ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଯେ ମୂଳତଃ ଏକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି, ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗ୍ବିନ୍ୟାସ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ରଚନାରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହି ସତ୍ୟଟିର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ବଡ଼ କଠିନ ସେ ପ୍ରୀତି ପାଳିବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସିଧାରେ ପଥ ଚାଲିବା, ଶୂନ୍ୟ ଆରୋହଣ ଠାରୁ କଠିନ ପବନ ଫାନ୍ଦେ ଧରିବା ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରୀତି ରକ୍ଷା ଠାରେ ଯଥା ପାରଦ ଧରିବା ମୁଠାରେ। ବା ବନ୍ଧାଇବ ଯେ ହୀରାରେ ଛାତିକି, ମତି ବଳାଇବ ସେହି ପ୍ରୀତିକି, ଜୀବନ ଯାହା ସ୍ୱ ଆୟତ୍ତରେ ଥିବ, ସେହି ତ ପ୍ରୀତି ପଥେ ପାଦ ଦେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପ୍ରୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପ୍ରୀତି ତାହା କଦାପି ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜିଉଁଥିବା ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ। କାରଣ ପ୍ରୀତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କର୍ମ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିଇଂ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରୀତି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତାର ପରିଣାମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ।
ଅସଲ ପ୍ରୀତି ତାହା ନୁହେଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ବୋଲି ଆପଣାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣାର ଏକ ପତ୍ରରେ ସିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବନାର ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଏହି ରକମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅସୀମର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ର ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅନ୍ତରବାସିନୀ ରାଧିକାକୁ କୂଳ ତ୍ୟାଗିନୀ କରାଇ ଅହରହ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଛି, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ତାହାକୁ ମୁଁ ନିଖିଳ ଦେଶକାଳର ହିଁ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କୌଣସି ବିଶେଷ ଦେଶରେ, ବିଶେଷ କାଳରେ, ବିଶେଷ ପାତ୍ରରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖି ମୁଁ ତାହାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ କରି ପକାଇ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗର ପରକୀୟା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ମତ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ସେହି କଥାଟିର ଆଲୋଚନା କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରକୀୟା ଅନୁରକ୍ତିର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୌରବଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସେହି ଗୌରବଟିକୁ ଯେ ସମାଜନୀତିର ଏକ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆଦୌ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ କଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ନିୟମ ହିସାବରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିସ୍ମୟ, ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ତୃତି, ନିନ୍ଦା, ଭୟ ଓ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦାସୀନତା ତଥା କଠିନ କୁଳାଚାର ଏବଂ ଲୋକାଚାର ପ୍ରତି ଅଚେତନତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ, ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଳ, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ, ତାହାର ବନ୍ଧନହୀନତା ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ତଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣର ଅତୀତ ଏକ ବିରାଟ ଭାବ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଅମିତାଭ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରଚିତ କବି ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁସ୍ତକର 37 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ପରକୀୟା ସାଧନର ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆଦୌ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପରକୀୟା ନାରୀ ମୋର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ତାର ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ, ତା ପ୍ରେମର ଏତେ ମୂଲ୍ୟ। ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବର୍ବର ଯୁଗର ସ୍ଥୂଳ ଶାସନର କବଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ବିବାହରେ ହିଁ ପରକୀୟା ସାଧନ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ହିଁ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୀତି ଯୁଗରେ ପ୍ରେମ, ବିବାହ, ପତ୍ନୀତ୍ୱ ଏବଂ ପତିତ୍ୱ ଏକ ବର୍ବର ଯୁଗର ସ୍ଥୂଳ ଶାସନର କବଳଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରକୀୟା ତଥା ସ୍ୱକୀୟା ଉଭୟ ପ୍ରୀତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଦାପି ଏକ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ବା ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏଲିଭେସନ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେହି ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିଟିର କୌଣସି ପରିଚୟ ପାଉନାହୁଁ। ରୀତି କାବ୍ୟ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଓ ରୀତି ପ୍ରୀତିରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସାହସିକତାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ପ୍ରୀତି ରୀତି ମଧ୍ୟକୁ ଅଧୋଗତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ରୀତିକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେହି ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନତା ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି। କବିମାନେ ଆପଣାକୁ ବୀରବର ବୋଲି କେତେ ବାହାଦୁରୀ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଶବ୍ଦବାଣର ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀରକୁ
କଟି ଚାରିପାଖରେ କେଡ଼େ ପ୍ରମତ୍ତତା ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ତଥାପି ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନ ବୋଲି ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ସମ୍ବେଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନ ଭାବରେ ଖାଲି ଲସଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରୀତି କାତରତାର ସେହି ଦରିଦ୍ର ଅରଣ୍ୟଟା ଭିତରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଜୀବନ ଅନୁରାଗର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସକଳ କାବ୍ୟକାରିତା ରାଜା ଅନୁଗ୍ରହର ଶାଳ ଭିତରେ ପଶି ପ୍ରାୟ ମହତ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତଥାପି କବିର ଏକ ମହତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିପଣ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଆପଣାର ଏକ ଉତ୍ତରରେ ସେ ଆପଣା କବିତ୍ୱର ସର୍ବମୂଳ ସାହସଟିର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ରୀତିଠାରୁ ଯେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତି ବଡ଼, କାବ୍ୟକାରିତା ଠାରୁ ଜୀବନର ଅସଲ ସମ୍ମାନଟା ଯେ ଅନେକ ବଡ଼, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ତାହାର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣା ଛାତିରେ କାତି ମାରିଦେବା ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ଏବଂ ରସକଲ୍ଲୋଳର ପଦ୍ୟ କଳାକୃତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ତତ୍କାଳୀନ ପରମ୍ପରାଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟକୁ ରାଜାଙ୍କର ନାମରେ ଭଣିତା କରାଇବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ ରାଜାନୁଗ୍ରହର ଦରବାରରେ ହୁଏତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆସ୍ଥାନ ଓ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେହି ଆଦେଶର ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାହା ବଦଳରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଓ ଅନେକ ଅସୂୟାକୁ ବରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଦେଶାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସକଳ ପ୍ରଲୋଭନ ଏବଂ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଳିୟାର ବୋଲି ମାନୁଥିବା କବିକୁ ରାଜା କେବେ ହେଲେ ସହିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ପରିଣାମରେ ରାଜକପର ସରବ୍ୟ ହୋଇ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ କବି ସକଳ କବିତ୍ୱର ସେହି ଅସଲ ଯଶସ୍ୱିତା ବିଷୟରେ ସବୁ କାଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ସୁବିଦ୍ୟା ଆଚରି ପାଷଣ୍ଡକୁ ଯାହା ସ୍ତୁତି, କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହେ କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ କେବଳ ଛାତିକୁ କାତି। ଏବଂ କବି ଯା କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ଏଥିରୁ ନାହିଁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି, ଏଥିକି ପ୍ରତି ଛାତିରେ କାତି ମାରିବା ଭଲ ହେ। ଏଇ ଟାଣପଣ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ହେଉଛି ଜଣେ କବିର, ଯିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ଦୁଃସାହସୀ ବା ଯାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯିଏ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଜୀବନ ନିଷ୍ଠ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରୁଛେ, ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟର ଯିଏ ପରିଚୟ ପାଇଛି, ଏଇ ସାହସଟି ତା ପାଖରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ରହିବ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିତର୍କିତ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦ ହେବ ଏଇ ପ୍ରୀତି। ଏବଂ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଦ୍ୟାବଧି ରଚିତ ହେଇଛି, କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ରତମ ଧାରଣାଟିଏ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ବଟ୍ ଦି ଟାଏ ଦେଟ୍ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଟୁଗେଦର all the flowers of thy divine bouquet।
ଭଲ ପାଇବା ଏପରି ଏକ ଧନାଢ଼୍ୟତାର ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମକୁ ଏଡୁଟିଏରୁ ଏଡେଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଥିବା ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମ ଲାଗି ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥିଳତାକୁ ଡେଇଁ ଯିବାରେ ସମର୍ଥ କରାଇଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଏ କମର୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ବିଂ ଏଣ୍ଡ ବିଂ। ମାଙ୍କର ଭାଷାରେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ନଟ୍ ଟୁ ପଜେସ୍ ବଟ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛେ ଯେ ପ୍ରେମ ନାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଯାହା ରୀତି ଯୁଗର କୌଣସି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଧର୍ମର ନାଁରେ ଧର୍ମର ଆଭାସ ହିଁ କେବଳ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୃଥିବୀର ଉତ୍ସ ଗୋଟିଏ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଏହାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆମର ନିୟତିକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେବଳ ଜାଣିଲେ କିମ୍ବା ମଥା ଦେଇ ବୁଝିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଓ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଅନୁଭବ ବି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ସବୁଠାରେ ସବୁରି ଭିତରେ ପୂରି ରହିଛନ୍ତି, ଏହି କଥାଟିକୁ ସତକୁ ସତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏକ ନିରନ୍ତର ସହଜ ଖୁସି ହିଁ ଆମ ଚେତନାକୁ ସିକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ସବୁଠାରେ ଶୁଭ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁଠାରେ କାମରେ ଲାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଲ୍ୟାଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତଥା ପ୍ରେମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆତ୍ମପ୍ରୀତିର ବଦଳରେ ଏକ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତିର ଭାବ ଉନ୍ମେଷିତ ହୋଇ ଆସିବ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଭିତରୁ ସତେଅବା କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରି ମନେ ହେବ। ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ରୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ତଥା ଶୁଭ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଆସୁଥିବ। ଏହିପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଗତିଶୀଳତାକୁ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରେରିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାସନା ହିଁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଓ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତଥାପି ସତର୍କ କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ କହିଲେ ଏକ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଅର୍ଥରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ଆଦୌ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ନ ପାରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି କିପରି? ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହଂମୁକ୍ତ ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହିତ କିପରି ବା ଅଭେଦ କରି ଦେଖିପାରିବି? ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କହିଲେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝାଏ ଓ ମୋକ୍ଷ କହିଲେ ଇହ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖମଣି ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ, ସେଠାରେ ଆମେ ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ସତ୍ୟର ବଦଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ସତ୍ୟର ସଦନରେ ପରିଣତ କରିବା ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ସବାମୂଳ ଅନୁଶୀଳନ ହୋଇ ରହିଥିବ। କାରଣ ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା କିପରି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଅବିମିଶ୍ର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତା। ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବାରେ ଆତ୍ମପ୍ରୀତିଟା ହିଁ ସମାନ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଅହଂଟାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ନ ପାରୁଛ ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା କହିବାରେ ଆଉ କି ଲାଭ ମିଳିବ? ଏହି ଦୁଇ ଉକ୍ତିରୁ ହିଁ ଆମେ ଅସଲ ପଥଟି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ମନେ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଡେଇଁଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ମାତ୍ର ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବିକୃତ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ରହିଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନେକ ସାଧକ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ବିଷୟରେ ଏକାନ୍ତ କଠୋର ତଥା ବିମୁଖ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାହା ସମ୍ପ୍ରତି ଏପରି ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ହିଁ એકમાત્ર ଅସୁବିଧା। ସେହି କାରଣରୁ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପାତତଃ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ରୂପ ପାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଅନେକତଃ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ରୀତି ଚର୍ଯ୍ୟା ହେଉଛି ବାତ୍ସାୟନଙ୍କର କାମଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବାତ୍ସାୟନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ବାକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର, ଚାର୍ବାକ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ। ଚାର୍ବାକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ପ୍ରତିବାଦର ଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସତ୍ୟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କରି ସ୍ଥୂଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଜ୍ଞା କରାଗଲା। କାରଣ ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏକଦା ଭୃଗୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବରୁଣଙ୍କୁ ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବି କିପରି? ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୃଗୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି? ଏବଂ ଭୃଗୁ ପ୍ରଥମରେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୃଗୁଙ୍କ ମନରେ ସେ ପୁନରାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ସେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ବରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଅନ୍ନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ନ ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀ, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପ୍ରାଣକୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରାଣ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, କାରଣ ଅନ୍ନ ପ୍ରାଣ ଏ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ସେଇ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରିକି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିବ, ସେଇ କଥା ଭୃଗୁଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ତ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ବା ସତ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ କରିଦେବ। ସେ ଉପଲବ୍ଧି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ପ୍ରେମ ଏକ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଦେବା, ସେ କ୍ରମରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ
ବୁଦ୍ଧ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ନାୟୁବିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରୁଥିବା କିଛି ସମ୍ବେଦନାର କଥା ହିଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ରୀତି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣତଃ କରାହେଇଛି, ଏଠି ପ୍ରୀତି କମ୍, ଅଧିକତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ଅଛି, ଅଧିକତର ଗିଡ଼ି ପକାଇବା ହିଁ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ପୁନରାୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ପ୍ରୀତିର ଆମେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କରିନାହେଁ, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ କାବ୍ୟରେ କେମିତି ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖାଯିବ। ଆମେ ଏଠି ତାର ଅନ୍ୟ ଦିଗ, ଅନ୍ୟ ଡାଇମେନସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରୀକ୍ଷକମାନେ, ବିଚାରକମାନେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଫର୍ମାଟରେ ସେମାନେ ଖାତା ଦେଖିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଇଏ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଲି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ, ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କିଛି ଲେଖିବେ। ପୁଣି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ନମସ୍ତେ।